ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ സ്ട്രോങ് കൺവേർജൻസ് എന്താണ്, വീക്ക് കൺവേർജൻസ് എന്താണെന്ന് കണ്ടു. സ്ട്രോങ് കൺവേർജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നോർമൽ സ്പേസിലെ ഓർഡിനറി കൺവേർജൻസ് തന്നെയാണ് സ്ട്രോങ് കൺവേർജൻസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് എൻ കൺവേർജൻസ് ടു എക്സ്. വീക്ക് കൺവേർജൻസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് എൻ കൺവേർജൻസ് ടു എക്സ് മീൻസ് നോം എക്സ് എൻ മൈനസ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 0 as n tends to infinity. This is strong convergence. Then weak convergence കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് that we write it as x n converges to x weakly if x is an element of capital X such that for all of element of x dash f of x n converges to f of x. Then we say that x n converges to x weakly, and this x is called weak limit, and here this x is called strong limit. Then കണ്ടു നമുക്ക് weak convergence കേസ് നമ്മൾ കണ്ടു weak limit യൂണീക്ക് ആണ്. then ഒരു സീക്വൻസ് വീക്ക്ലി കൺവേർജൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഏതൊരു സബ് സീക്വൻസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതും വീക്ക്ലി കൺവേർജൻ്റ് ആയിരിക്കും. സെയിം ലിമിറ്റ് വീക്ക് ലിമിറ്റ് എക്സിലേക്ക് തന്നെ ആയിരിക്കും കൺവേർജ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടു. പിന്നെ നമ്മൾ കണ്ടു സീക്വൻസ് എക്സ് എൻ വീക്ക്ലി കൺവേർജൻ്റ് ആണെങ്കിൽ സീക്വൻസ് നോം എക്സ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബൗണ്ടഡ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ കണ്ടു. ഓക്കെ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടത്. സോ നെക്സ്റ്റ് ഇവ തമ്മിലുള്ള ഒരു റിലേഷനാണ് നമ്മൾ അടുത്തായിട്ട് കാണിക്കുക. അതായത് സ്ട്രോങ്ലി കൺവേർജൻ്റ് സീക്വൻസുകളെല്ലാം വീക്ക്ലി കൺവേർജൻ്റ് ആയിരിക്കും, പക്ഷേ കോൺവേഴ്സ് ശരിയാകണം നിർബന്ധമില്ല. അതായത് വീക്ക്ലി കൺവേർജൻസ് സീക്വൻസുകൾ സ്ട്രോങ്ലി കൺവേർജൻ്റ് ആകണം നിർബന്ധമില്ല. പക്ഷേ ഫൈനൈറ്റ് ഡയമെൻഷണൽ സ്പേസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഈക്വലൻ്റ് ആയിരിക്കും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രോങ്ലി കൺവേർജൻസ് സീക്വൻസുകളെല്ലാം വീക്ക്ലി കൺവേർജൻ്റ് ആയിരിക്കും, അതേപോലെ തന്നെ വീക്ക്ലി കൺവേർജൻസ് സീക്വൻസുകളെല്ലാം സ്ട്രോങ്ലി കൺവേർജൻ്റ് ആയിരിക്കും എവിടെ ഫൈനൈറ്റ് ഡയമെൻഷണൽ സ്പേസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ജനറലായിട്ട് എപ്പോഴും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന റിസൾട്ട് സ്ട്രോങ്ലി കൺവേർജൻ്റ് ആണെങ്കിൽ വീക്ക്ലി കൺവേർജൻ്റ് ആയിരിക്കും. കോൺവേർഷൻ നീഡ് നോട്ട് ബി ട്രൂ ഇൻ ജനറൽ. ഓക്കെ, സോ theorem strong and weak convergence. Let sequence x and be a sequence in a normal space x. Then a strong convergence implies weak convergence with the same limit. Converse of A is not generally true. But if dimension of x is finite, then weak convergence implies strong convergence. So first result, strong convergence implies weak convergence. Suppose we consider x n converges to x strongly. That is ordinary convergence. Suppose x n converges to x strongly. Then for all f element of x dash, we consider modulus of f of x n minus f of x. For all f element of x dash, we consider mod f of x n minus f of x, and that is equal to modulus of f of x n minus x, since f is linear, f belongs to x dash, and that is less than or equal to norm f into norm x n minus x, since f is bounded, and since x n converges to x, the right side tends to 0. Norm f is a finite number. Since f is bounded, norm f is a finite number, and since x n converges to x, norm x n minus x tends to 0. Therefore, right side tends to 0 as n tends to infinity. So we get mod f of x n minus f of x tends to 0 as n tends to infinity. That is, we get f of x n converges to f of x for all f element of x dash. So for all f element of x dash, we get f of x n converges to f of x. That means x n converges to x weakly. So if a sequence x n converges to x strongly, then that sequence x n converges to the same limit x weakly. Okay, we get the sequence x n converges to x weakly. Okay, then part B, കോൺവേഴ്സ് ശരിയല്ല. അതായത് വീക്ക്ലി കൺവേർജൻസ് സീക്വൻസുകളെല്ലാം സ്ട്രോങ്ലി കൺവേർജൻ്റ് അല്ല. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ കൗണ്ടർ എക്സാമ്പിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം. സോ വി കൺസിഡർ ഹിൽബർട്ട് സ്പേസ് എച്ച് ആൻഡ് എ sequence En be an orthonormal sequence in the Hilbert space H. Then we choose an element f element of H dash. This f is a boundary linear if is a boundary linear functional defined on the Hilbert space H. If is a boundary linear functional defined on the Hilbert space H, then using the Ries theorem, we can say that if we can write f of x is equal to, f has a inner product form, f of x is equal to inner product x comma z. Okay, so for all x element of h, we can write f of x is equal to inner product x comma z by using the Ries theorem. Okay, so in particular we can write f of En is equal to inner product is En comma z. We get f of En is equal to inner product En comma z. Okay, now consider Bessel inequality. So the Bessel inequality is sigma k equal to 1 to infinity modulus of inner product En comma z square less than or equal to norm z square. Okay, so here the left side series, here the series sigma k equal to 1 to infinity modulus of inner product En z square is convergent series. Already നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. That series is a convergent series. Then ആ series convergent ആകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ്?
അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്ന ടേംസ്, ഓരോ തവണയും അതിലേക്ക് സീരീസിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് വരുന്ന ടേംസ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറഞ്ഞു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറഞ്ഞു വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്കിൽ മാത്രമേ ആ സം എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ നിന്ന് കിട്ടത്തുള്ളൂ അല്ലേ. കൺവേർഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സം ഫൈനൈറ്റ് ആയിരിക്കണം. സോ സം ഫൈനൈറ്റ് ആകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സമ്മിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഓരോ തവണയും അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്ന ടേംസ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറഞ്ഞു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം. കുറഞ്ഞു വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോയിൽ വളരെ അടുത്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ സം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ കിട്ടത്തുള്ളൂ അല്ലേ. Here the series on the left converges so that its terms must approaches to 0 as n tends to infinity. That is, ആ സീരീസിലെ ഓരോ ടേംസും സീറോയോട് അപ്രോച്ച് ചെയ്യും as n tends to infinity. That means inner product en comma z approaches to 0 as n tends to infinity. Okay, inner product en comma z tends to 0 as n tends to infinity. So what is inner product en z? That is our f of en. So we get f of en tends to 0, and that is equal to f of 0. We can write f of 0 is equal to f of 0 as n tends to infinity. That is, we get f of en tends to f of 0 for all f element of h dash. Okay, so that result is true for all f element of h dash. So we get f of en tends to f of 0 for all f element of h dash. That means en, by our definition, we get en converges to 0 weakly. Okay, that's a weak convergence condition. Okay, f of en tends to f of 0 for all f element of s dash. That means en converges to 0 weakly. Okay, അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടി en എന്ന് പറയുന്ന സീക്വൻസ് en എന്ന് പറയുന്നത് സീറോയിലേക്ക് വീക്ക്ലി കൺവേർജൻ ആണ്, സീറോയുടെ വീക്ക്ലി കൺവേർജൻ ആണെന്ന് കിട്ടി. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് ഈ സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രോങ്ലി കൺവേർജൻ്റ് അല്ല. സീക്വൻസ് en വീക്ക്ലി കൺവേർജൻ്റ് ആണെന്ന് കിട്ടി. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് ഈ സീക്വൻസ് en എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രോങ്ലി കൺവേർജൻ്റ് അല്ല എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത്. സ്ട്രോങ്ലി കൺവേർജൻ്റ് അല്ല. That means strongly convergent അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രോങ് കൺവേർജൻസ് മീൻസ് ഓർഡിനറി കൺവേർജൻസ്. ദാറ്റ് മീൻസ് സീക്വൻസ് en എന്ന് പറയുന്നത് കൺവേർജൻ്റ് അല്ലെന്ന് കാണിച്ചാൽ മതി. സീക്വൻസ് en എന്ന് പറയുന്നത് കൺവേർജൻ്റ് അല്ലെന്ന് കാണിച്ചാൽ മതി അല്ലേ. ദാറ്റ്സ് എ സ്ട്രോങ് കൺവേർജൻസ്. ഓർഡിനറി കൺവേർജൻസ് ഈസ് സ്ട്രോങ് കൺവേർജൻസ്. സീക്വൻസ് en എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രോങ്ലി കൺവേർജൻ്റ് അല്ല എന്ന് കാണിക്കാൻ സീക്വൻസ് en കൺവേർജൻ്റ് അല്ലെന്ന് കാണിച്ചാൽ മതി. For n not equal to m, we consider norm en minus em square. That is equal to inner product en minus em, comma en minus em. Sequence en ortho normal sequence ആണ്. That is pairwise orthogonal ആണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ en ഇന്നർ പ്രോഡക്റ്റ് en എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആണ് വരിക. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇന്നർ പ്രോഡക്റ്റ് en പ്ലസ് ഇന്നർ പ്രോഡക്റ്റ് em. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 plus 1, that is equal to 2. So for n not equal to m, we get norm en minus em square equal to 2. That means norm en minus em is equal to root 2 for n not equal to m. That means sequence en is not a Cauchy sequence. That is equal to 2. That is equal to root 2 for n not equal to m. We get norm en minus em equal to root 2. That means sequence en is not a Cauchy sequence. That is Cauchy sequence allennu kitti. That means sequence en is not convergent. Convergent ആയിരുന്നെങ്കിൽ Cauchy ആയേനെ. So here we get sequence en is not a Cauchy sequence. Hence sequence en is not convergent. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? കൺവേർജൻ അല്ല. ദാറ്റ് ഈസ് സീക്വൻസ് en is not strongly convergent. കൺവേർജൻറ്റും സ്ട്രോങ് കൺവേർജൻസും സെയിം തന്നെ. ഓർഡിനറി കൺവേർജൻസ് തന്നെയാണ് സ്ട്രോങ് കൺവേർജൻസ്. ദാറ്റ് മീൻസ് സീക്വൻസ് en is not strongly convergent. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? സീക്വൻസ് en ഒരു വീക്ക്ലി കൺവേർജൻ സീക്വൻസ് ആയിരുന്നു, പക്ഷേ അതെന്തല്ലെന്ന് കിട്ടി? അത് സ്ട്രോങ്ലി കൺവേർജൻ്റ് അല്ലെന്ന് കിട്ടി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം ജനറലായിട്ട് സ്ട്രോങ്ലി വീക്ക്ലി കൺവേർജൻ സീക്വൻസുകളെല്ലാം തന്നെ സ്ട്രോങ്ലി കൺവേർജൻ്റ് ആകണം നിർബന്ധമില്ല ഇൻ ജനറൽ. പക്ഷേ അടുത്ത റിസൾട്ട് പാർട്ട് സി റിസൾട്ട് പറയുന്നതാണ് ഫൈനൈറ്റ് ഡയമെൻഷണൽ നോർമൽ സ്പേസ് ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ സ്ട്രോങ്ലി കൺവേർജൻ സീക്വൻസ് എല്ലാം അവിടെ വീക്ക്ലി കൺവേർജൻ സീക്വൻസ് എല്ലാം സ്ട്രോങ്ലി കൺവേർജൻ ആയിരിക്കും. അതാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് റിസൾട്ട് പറയുക. എപ്പോഴും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നത് സ്ട്രോങ്ലി കൺവേർജൻ ആണെങ്കിൽ എപ്പോഴും വീക്ക്ലി കൺവേർജൻ ആയിരിക്കും. ബട്ട് ഫൈനൈറ്റ് ഡയമെൻഷണൽ സ്പേസിലാണെങ്കിൽ കോൺവേർഷനും ശരിയായിരിക്കും. കോൺവേർഷനും അവിടെ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ്. If so, we consider dimension of x equal to k. x equal to k, finite dimensional normal space, we consider x. And suppose e1, e2, etc. ek be a basis for x. And suppose xn converges to x weakly. ആ ഒരു അസംഷൻ നടത്തിയിട്ട് വേണേൽ നിങ്ങൾ ആ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതാൻ. സപ്പോസ് xn converges to x weakly. ഓക്കെ, ദെൻ ലെറ്റ് xn ഈസ് ഈക്വൽ ടു, അങ്ങനെയാണ് x എന്ന് പറയുന്നതിന് എനിക്ക് x എന്ന് പറയുന്നു വീക്ക്ലി കൺവേർജൻ ആണ്. സോ xn എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിലെ എലമെൻ്റ് ആണ്. എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ എക്സിലെ എലമെൻ്റ് ആണ്. സോ എക്സിൻ്റെ ബേസ് അറിയാം, അതുകൊണ്ട് തന്നെ എക്സിനെ എനിക്ക് ബേസിൻ്റെ ടേബിൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം, എക്സിനെ എനിക്ക് ബേസിൻ്റെ ടേബിൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു അസംഷൻ നടത്തിയതിന് ശേഷം വേണം ആ ഒരു എക്സ്പ്രഷനിലേക്ക് പോകാം. സോ ലെറ്റ് xn ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആൽഫ n1 e1 പ്ലസ് ആൽഫ n2 e2 പ്ലസ് എക്സെട്ര ആൽഫ nk ek ആൻഡ് x ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആൽഫ 1 e1 പ്ലസ് ആൽഫ 2 e2 പ്ലസ് എക്സെട്ര ആൽഫ k ek. ഓക്കെ, സപ്പോസ് ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആദ്യം നിങ്ങൾ ആ ഒരു അസംഷൻ നടത്തുക, അതിനുശേഷം ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷനിലേക്ക് പോകാം. ദെൻ ഇപ്പോൾ സിൻസ് എക്സൻ കൺവേർസ് ടു എക്സ് വീക്ക്ലി നമുക്കറിയാം എഫ് ഓഫ് എക്സൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിൻസ് എക്സൻ കൺവേർസ് ടു എക്സ് വീക്ക്ലി എഫ് ഓഫ് എക്സൻ കൺവേർസ് ടു
f of x for all f element of x dash by the definition of weak convergence. Okay, now consider the dual basis. Consider the dual basis of the basis e1, e2, etc. ek. So we consider the dual basis, that is we write it as set e1, f1, f2, etc. fk is the dual basis of the basis set e1, e2, etc. ek, which is defined by fj of ej equal to 1, fj of em equal to 0 for all m not equal to j. So നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ബേസിസിനെ ഡ്യുവൽ ബേസിസ് കൺസിഡർ ചെയ്യും. Then we consider fj of xn. So fj of xn is fj of alpha n1 e1 plus alpha n2 e2 plus etc. alpha nk ek. So fj linear ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ that become alpha n1 into fj of e1 plus alpha n2 into fj of e2 plus etc. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ടേം വരുന്നുണ്ട് alpha nj into fj of ej plus etc. alpha nk into fj of ek എന്ന് വരും. അവിടെ fj of e1ൻ്റെ വാല്യൂ 0 ആയി പോകും, fj of e2ൻ്റെ വാല്യൂ 0 ആയി പോകും, എക്സെട്ര. ഇടയ്ക്ക് fj of ej എന്ന് പറയുന്ന ടേമിൻ്റെ വാല്യൂ 1 വരും. സോ കറസ്പോണ്ടിങ് സ്കെയിലാർ വരിക ആൽഫ nj ആണ്. സോ ആൽഫ nj ഇൻറ്റു 1 പ്ലസ് ബാക്കിയുള്ള വാല്യൂസ് എല്ലാം 0 ആയി പോകും. സോ ലാസ്റ്റ് റിമെയിൻ ചെയ്യുന്നത് fj of xn ഈസ് ഈക്വൽ ടു കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് റിമെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ആൽഫ nj ഇൻറ്റു 1 ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആൽഫ nj എന്ന് കിട്ടും. ക്ലിയർ ആണല്ലോ. സിമിലർലി fj of x എടുക്കുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആൽഫ 1 ഇൻറ്റു fj of e1 plus alpha 2 into fj of e2 plus etc. alpha j into fj of ej plus etc. alpha k into fj of ek വരും. അവിടെ fj of ej മാത്രം 1 കിട്ടും, ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം 0 ആയി പോകും. സോ ദാറ്റ്സ് ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുക ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആൽഫ j ഇൻറ്റു 1 എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ആൽഫ j. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് കൺവേർസ് ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആണ് ഫോർ ഓൾ എഫ് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് എക്സ് ഡാഷ്. എഫ് ജെ എന്ന് പറയുന്നത് ഈച്ച് എഫ് ജെ വാല്യൂ ബിലോങ്സ് ടു എക്സ് ഡാഷ്. എക്സ് ഡാഷിൻ്റെ ഒരു ബേസിസ് ആണല്ലോ എഫ് ജെ എന്ന് പറയുന്നത്. ഡ്യുവൽ ബേസിസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ എക്സ് ഡാഷിൻ്റെ ബേസിസ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ഡാഷിൻ്റെ എലമെൻറ്റ്സ് തന്നെയാണ് എഫ് ജെ വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത്. എഫ് വൺ എഫ് ടു എക്സെട്ര എഫ് എൻ വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് എൻ എലമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ഡാഷിൻ്റെ എലമെൻറ്റ്സ് തന്നെയാണ്. സോ therefore ഈ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഓൾ എഫ് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് എക്സ് ഡാഷ് ദാറ്റ് ഇസ് ട്രൂ. therefore നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, എഫ് ജെ ഓഫ് എക്സ് എൻ കൺവേർജസ് ടു എഫ് ജെ ഓഫ് എക്സ്. ഓക്കെ, സിൻസ് എഫ് ജെ ബിലോങ്സ് ടു എക്സ് ഡാഷ് എഫ് ജെ ഓഫ് എക്സ് എൻ കൺവേർജസ് ടു എഫ് ജെ ഓഫ് എക്സ്. ആൻഡ് എഫ് ജെ ഓഫ് എക്സ് എൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ദാറ്റ് ഇസ് അവർ ആൽഫ എൻ ജെ. സോ വി ഗെറ്റ് ആൽഫ എൻ ജെ കൺവേർജസ് ടു alpha j. fj of x is alpha j, so alpha nj converges to alpha j. Now we consider norm xn minus x, that is equal to norm xn in expression എഴുതുക, x in expression എഴുതുക, that is equal to norm sigma j is equal to 1 to k alpha nj minus alpha j into ej, and that is less than or equal to sigma j is equal to 1 to k modulus of alpha nj minus alpha j into norm ej, and alpha nj minus alpha j approaches to 0, so we get that right side tends to 0 as n tends to infinity. So we get norm xn minus x tends to 0 as n tends to infinity, that is xn converges to x strongly. It's ordinary convergence, so xn converges to x strongly. നമ്മൾ ഇവിടെ എക്സ് ഫൈനൈറ്റ് ഡയമെൻഷണൽ സ്പേസ് ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ വീക്ക്ലി കൺവേർജൻ സീക്വൻസുകളെല്ലാം എന്താണെന്ന് കിട്ടി, സ്ട്രോങ്ലി കൺവേർജൻ ആണെന്ന് കിട്ടി. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണല്ലോ. അപ്പോൾ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സീക്വൻസ് വീക്ക്ലി കൺവേർജൻ ആണെന്ന് നമ്മൾ എടുത്തു, അത് കൺവേർജസ് ടു എക്സ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ് ഫൈനൈറ്റ് ഡയമെൻഷൻ ആണെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രോങ്ലി കൺവേർജൻ്റ് ആയിരിക്കും, കൺവേർജ് ചെയ്യുന്ന ആ സെയിം ലിമിറ്റിലേക്ക് തന്നെയായിരിക്കും എക്സ് എൻ സ്ട്രോങ്ലി കൺവേർജൻ്റ് ആകുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി. ക്ലിയർ ആണല്ലോ. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഫൈനൈറ്റ് ഡയമെൻഷണൽ സ്പേസിൽ ഇത് രണ്ടും ഈക്വലൻ്റ് ആണ്, സ്ട്രോങ് കൺവേർജൻസും വീക്ക് കൺവേർജൻസും ഈക്വലൻ്റ് ആണ്. ജനറലായിട്ട് സ്ട്രോങ്ലി കൺവേർജൻ ആണെങ്കിൽ വീക്ക്ലി കൺവേർജൻ ആണെന്നുള്ള കേസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, കോൺവേഴ്സ് ശരിയാകണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ജനറലായിട്ട്. ഓക്കെ, ഇനി ഇത് രണ്ടും ഈക്വലൻ്റ് ആകുന്ന ഇൻഫൈനൈറ്റ് ഡയമെൻഷണൽ സ്പേസുകളുമുണ്ട്. അതായത് സ്ട്രോങ്ലി കൺവേർജൻ്റ് ആണെങ്കിൽ വീക്ക്ലി കൺവേർജൻ്റ് ആകുക, തിരിച്ച് വീക്ക്ലി കൺവേർജൻ്റ് ആണെങ്കിൽ സ്ട്രോങ്ലി കൺവേർജൻ്റ് ആകുന്ന ഇൻഫൈനൈറ്റ് ഡയമെൻഷണൽ നോംഡ് സ്പേസുകളുമുണ്ട്. അത്തരത്തിലുള്ളൊരു നോംഡ് സ്പേസിന് എക്സാമ്പിളാണ് L1 എന്ന് പറയുന്നത്. L1 സ്പേസ് എന്നത് L1 സ്പേസിൽ സ്ട്രോങ്ലി കൺവേർജൻ സീക്വൻസുകളെല്ലാം വീക്ക്ലി കൺവേർജൻ്റ് ആയി, തിരിച്ച് വീക്ക്ലി കൺവേർജൻ്റ് ആകുന്നതെല്ലാം സ്ട്രോങ്ലി കൺവേർജൻ്റ് ആയിരിക്കും, വീക്ക്ലി കൺവേർജൻ്റ് ആകുന്നതെല്ലാം സ്ട്രോങ്ലി കൺവേർജൻ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിനൊരു എക്സാമ്പിളാണ്, അത്തരത്തിലുള്ള ഇൻഫൈനൈറ്റ് ഡയമെൻഷണൽ സ്പേസിന് എക്സാമ്പിളാണ് L1 സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക. ഹിൽബർട്ട് സ്പേസ് നെക്സ്റ്റ് വി കൺസിഡർ ഇതിനൊരു ക്രൈറ്റീരിയൻ, അതായത് സ്ട്രോങ് കൺവേർജൻ്റെയും വീക്ക് കൺവേർജൻ്റെ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയൻ, ഹിൽബർട്ട് സ്പേസിലെ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയൻ ആണ് നമ്മൾ പറയുക. നെക്സ്റ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ഇൻ എ ഹിൽബർട്ട് സ്പേസ് xn converges to x weakly if and only if inner product xn comma z converges to inner product xz for all z belongs to h, for all z in the space h. Okay, so proof. Suppose we consider xn converges to x weakly, and that implies f of xn converges to f of x for all f element of h dash, for all f element of h dash. Okay,
Then by Ray's theorem, we get f of x is equal to inner product x z. So in particular, we get f of x n is equal to inner product x n comma z. Therefore, f of x n is equal to inner product x n comma z, and by your assumption inner product x n comma z, that implies to that approaches to f of x. But f of x is inner product x z. Okay, so we get inner product x n z approaches to inner product x z. So that's the first part. Then conversely, suppose that inner product x n z approaches to inner product x z for all z element of h. നമുക്ക് എന്ത് കാണിക്കണം? x n converges to x weakly എന്ന് കാണിക്കണം. That is f of x n converges to f of x for all of element of h dash എന്ന് കാണിക്കണം. So inner product x n comma z by the Ray's theorem, that is equal to f of x n, and that approaches to, by your assumption, that approaches to inner product x comma z. Again, that is equal to f of x. So we get f of x n converges to f of x for all f element of h dash. That is, we get x n converges to x weakly. So in a Hilbert space H, x n converges to x weakly if and only if inner product x n comma z approaches to inner product x z for all z belongs to h. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹിൽബർട്ട് സ്പേസിൽ വീക്ക് കൺവേർജൻസിൻ്റെ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയൻ ആണ് പഠിക്കുന്നത്. വീക്ക് കൺവേർജൻസിൻ്റെ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയൻ ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഓക്കെ.